Shaping tomorrow's leaders from 54 nations. Join Global Campus for a 360-degree education. Marwadi University, Rajkot, Gujarat. నమస్తే, వెల్కమ్ టు iDream. నేను మీ విజిత. మార్వాడి యూనివర్సిటీ గత కొన్ని రోజులుగా మనందరం కూడా మన ఛానల్లో ఈ మాట వింటూనే ఉన్నాం. ఈ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి మార్వాడి యూనివర్సిటీ అనగానే స్టడీలో చాలా క్వాలిటీ ఉంది. మనకు ఈ ప్రాంతం నుంచే కాకుండా ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతాల నుంచి కూడా సౌత్ ఇండియన్ పీపుల్ చాలా మంది, దాదాపు 3000 మందికి పైగా కూడా పిల్లలు ఈ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నారు అని చెప్పి మనం వింటూనే ఉన్నాం. అయితే మనం కొన్ని సిరీస్గా ఈ ఎపిసోడ్స్ అనేవి కొనసాగిస్తూ ఉన్నాము. ప్రస్తుతం మనం 6th ఎపిసోడ్లో ఉన్నాము. అసలు నిజంగా ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఏ రకంగా ఉంది ఏంటి, మనకు ఇంకొక విషయం, ప్రతి ఎపిసోడ్లో ప్రతి సిరీస్లో కూడా ఒక బ్రాంచ్ మేనేజర్ని పరిచయం చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఈ ఎపిసోడ్లో ఏ బ్రాంచ్ మేనేజర్ని పరిచయం చేస్తారో కూడా ఇలాంటి విషయాలన్నీ ఇప్పుడు సార్తో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు అకాడమిక్ డీన్ డాక్టర్ శ్రీధరన్ గారు. ఇప్పుడు వారితో మాట్లాడిద్దాం. నమస్తే సార్. సార్, మార్వాడి యూనివర్సిటీ అనగానే ఎడ్యుకేషన్కి ఒక బ్రాండ్గా మారిపోయింది. నిజంగా ఒక సంచలనం సృష్టిస్తుందనే చెప్పాలి. నిజంగా స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎలా ఉండాలి, ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఎలా ఉంది సార్? So when our top management started this institute for this region, they were having many options. They would have started it anywhere. Basically, they chosen this region for that the educational level was little low when compared with the other places. Yeah. I am now talking about the 2009 scenario. Okay. Now all these people are trendsetters. When they choose to do a business in whatever way form, they give their fullest attention to that. They will not bother about the amount of investment happening, and they will bring the best part of the world. And especially at that point of time, our management had a philosophy like, is it not possible to scale up both quality and quantity simultaneously? మార్వాడి యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల సౌలభ్యం కోసం ప్రతి 50 కిలోమీటర్లకు ఒక ఆఫీస్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. సంప్రదించవలసిన టోల్ ఫ్రీ నంబర్స్ So they have now proved it. Now stage by stage we became local leader. Then from local leader to we became national leader. Now we are attracting students from every part of the country, you know very well. And now we have become international leaders now. Now 15% of our student populations, we are from over 55 countries from abroad, where we are having MOU and tie-ups and all. This is what the thing. So this is, we are also working on a sustainability. These people is not like a bubble effect coming and going. So if these students come, we give immense interest for the word of mouth publicity. Whatever we do, our students will get graduated, they will be well settled in their life. Then once it is done, then word of mouth brings more students that time. So our education system is one of the refinest thing, what I should say that. So you know very well, like there are couple of UG programs, you know, Bachelor of Engineering is a program, you know pretty well. The other programs are also available now. Now we have some standard policy being implemented, like we have got 20 credits per semester across the thing. So in that, like there are core subjects and university elective subjects and subject elective, all such things, maybe environmental consciousness or all such things are there. And skill education is also part of that curriculum. We are running with a mission like one skill per student per semester kind of thing. So we give equal emphasis for skill education also. Okay. But certain mandatory requirement the Government of India Education Department prescribes, for example environmental science, we are providing it, and give emphasis for communication skills, that also we are doing. So as you know, any curriculum if you take up, there are theory subjects, there are practical oriented subjects, there are internship and project. This is done in a such a way like it gives maximum benefit in terms of knowledge, skills and development of good attitude and aptitude. So this is what our system is. Okay. And you know pretty well, like our Government of India is in the mission of implementing new educational policy 2020 also. We are the one who are very successfully doing that in this part of the state. For example, there is a ABC is there. All your credits, no, or your mark sheets can be electronically kept in a government portal, and it can be exchanged with other institute. Okay. We have ABC system. We got a maximum complaints possible, maybe near to 90% of achievement we have done it.
and NEP we are converting the original program into NEP compliant program, so that it's all student centric basically. The difference between the original program and NEP based program, NEP the stipulation says that it is totally flexible as far as the student is concerned. So that is why we are very successful, and we get people across the country, we are able to get it. ట్రూ సార్, నిజంగా సూపర్. ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సింది ఒక స్టడీ ఒక్కటే కాదు, ఖచ్చితంగా మనం కొంత పెట్టుబడి పిల్లల పైన పెడుతున్నాము చదువు కోసం అని అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ లైఫ్లో సెట్ అవ్వాలి అనే ఒక గోల్ తోటే చేస్తారు. కాబట్టి మన మార్వాడి యూనివర్సిటీలో అవన్నీ కూడా నాలెడ్జ్, స్టడీ, స్కిల్స్ అన్నీ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి నిజంగా ప్రతి ఒక్కరు చూస్ చేసుకోవడానికి కారణం సార్ మీరు చెప్పినట్టుగా. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఎవ్రీ ఎపిసోడ్లో మనం ఒక బ్రాంచ్ మేనేజర్ని కూడా పరిచయం చేయడం జరుగుతోంది మన ప్రేక్షకులకి. ఈసారి ఏ బ్రాంచ్ మేనేజర్ ని పరిచయం చేయబోతున్నారు? This time Professor Ravi is with us, and he is with the education segment for more than 10-15 years, and very experienced from that Ongole region, and he is the authorized branch manager to deal with the Marwadi University admissions, and he is representing Ongole region. Okay, namaste sir. Namaste madam, thank you very much. మార్వాడి యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల సౌలభ్యం కోసం ప్రతి 50 కిలోమీటర్లకు ఒక ఆఫీస్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. సంప్రదించవలసిన టోల్ ఫ్రీ నంబర్స్  రవి గారు, ప్రత్యేకించి మనము యూజీ పీజీ కోర్సెస్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఈ ఎపిసోడ్లో. కానీ దానికన్నా ముందుగా అసలు ఒక స్టూడెంట్ తను ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలి ఏంటి అనేది వాళ్ళకు ఒక క్లారిటీ రావాలి అని అంటే టిప్స్ ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా? తప్పకుండా మేడం, చాలా వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ వేశారు విజిత గారు. యాక్చువల్గా మనకు స్టూడెంట్స్ నిర్ణయం ఎలా ఉంటుందంటే, మార్కెట్లో ట్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మార్కెట్లో ఉద్యోగాలు దేనికి ఎక్కువ వస్తున్నాయి, వాళ్ళ జీతాలు ఎలా ఉన్నాయి, లేకపోతే వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలో లేదు అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లేకపోతే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడో ఏదో చదివి ఉన్నారు, ఆయన అమెరికా వెళ్ళి ఉన్నాడు, దీన్ని బేస్ చేసుకొని పేరెంట్స్ సజెస్ట్ చేయడం కొన్నిసార్లు జరుగుతుంది. చాలా స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం తక్కువ సార్లు జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ మాకు ఒంగోలు డిస్ట్రిక్ట్ అంటే ఇట్స్ వెరీ రూరల్ ఏరియాస్లో పిల్లలు ఎట్లా ఉంటారంటే, మోస్ట్లీ ఒక 10 మందిని అడుగుతారు, పేరెంట్స్ కూడా ఒక 10 మందిని అడుగుతారు. అడిగిన తర్వాత ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నేనేం చెప్తానంటే, స్టూడెంట్ ఏదైనా కోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు తన ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్యాషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్యాషన్ని బేస్ చేసుకొని కోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే వాళ్ళ లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది. ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్యాషన్ తోటి స్టూడెంట్ ఎప్పుడైతే ఒక సబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని లేదా కోర్సుని సెలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్తూ ఉంటారో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ లైఫ్ అక్కడ బిల్డ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. మార్వాడి యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్స్ తో పాటు ఇంకా మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవడానికి సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్స్ 9059052378 9059052379. సూపర్ సార్. సార్ నిజంగా మనం ఇప్పటి వరకు అసలు స్టూడెంట్కి ఒక క్లారిటీ రావాలి కోర్స్ గురించి అంటే ఏంటి అనే డీటెయిల్స్ మాత్రం అద్భుతంగా చెప్పారు సార్ నిజంగా. కానీ ఇప్పుడు ప్రత్యేకించి మార్వాడి యూనివర్సిటీ విషయానికి వస్తే యూజీ పీజీ ఎక్కువగా యూజీలోనే జాయిన్ అవుతున్నారు విద్యార్థులు, మెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అని చెప్పి విన్నాము. పీజీలో ఎందుకు అంత ఎక్కువగా రాలేకపోతున్నారు అని అంటే ఏం చెప్తారు? ఎస్ మేడం, మంచి పాయింట్ తీశారు మేడం. మీరు చెప్పే విధంగా చాలా మంది స్టూడెంట్స్, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రతి 100 మందిలో 90 స్టూడెంట్స్ మనకి అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సెస్కి మాత్రమే వస్తారు. లైక్ బీటెక్ కానివ్వండి, బీబీఏ కానివ్వండి, బీఫార్మసీ కానివ్వండి, అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ కానివ్వండి, బీఎస్సీ నర్సింగ్ కానివ్వండి, ఇలాంటి సో మెనీ బ్యాచులర్ కోర్సెస్కి మాత్రమే మనకి ఇక్కడ దాకా ట్రావెల్ చేసి రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఐ కెన్ సే దట్ 90% ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ అట్లానే వస్తున్నారు. ఒక 10% మాత్రం కొంతమంది ఎంబీఏస్కి, ఎంసీఏస్కి, అదర్వైజ్ ఎంఎస్సీ కోర్సెస్కి రావడం ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఇక్కడ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మేడం, మనం టచ్ చేయాల్సింది ప్రతి స్టూడెంట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ని డిస్టెన్స్ మోడ్లోనో లేకపోతే కాలేజీకి రాకుండా కంప్లీట్ చేద్దామని అనుకునే మైండ్ సెట్స్ ఎక్కువగా ఉంది. ఎందుకంటారు? కారణం ఏంటంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ వాళ్ళు తొందరగా జాబ్ చేద్దామని కావచ్చు, తొందరగా సంపాదించాలని కావచ్చు, లేకపోతే ఇంట్లో కొన్ని రీజన్స్ వల్ల కావచ్చు, ఎట్లా అయినా మనం మేనేజ్ చేసి ఇది గట్టెక్కించగలంలే అనుకోవచ్చు. ఇలాంటి సో మెనీ రీజన్స్, అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉంటుంది పీజీ జాయిన్ అవ్వకపోవడానికి. కొంతమంది ఏంటంటే ఏదైనా పీజీ చేయాలి అనుకుంటే అబ్రాడ్ వెళ్ళి చేద్దామనే ఒక ఆస్పిరేషన్స్ ఉంటుంటాయి. అంటే ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఇండివిజువల్ అండ్ దేర్ ఫ్యామిలీ సర్కిల్,
వాళ్ళకున్న మైండ్ సెట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఇది మిక్సర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఏదో ఒక డెసిషన్కి రావడానికి పీజీ చేయాలా వద్దా అనేది దట్ డిపెండ్స్ ప్యూర్లీ ఆన్ ది పర్సనల్ లెవెల్. వీ కెనాట్ డిసైడ్ దట్ ఈ ఫ్యాక్టర్ వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందని నేనైతే చెప్పలేను. కానీ వాళ్ళు డిస్టెన్స్లో సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళు డిస్టెన్స్లోనే కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. జాబ్ చేస్తూనే వాళ్ళు అట్లా చదువుకుంటూ ఉంటారు. కొంతమంది ఇంతవరకు చాలే ఇక్కడ నుంచి జాబ్ చేసుకుందామని చెప్పేసి జాయిన్ అయ్యి ఈరోజు ఏంటంటే మోస్ట్లీ ఇండస్ట్రీ కనెక్టివిటీలో ఎట్లా ఉంటుందంటే ప్రోగ్రాము మీరు కంపల్సరీగా మీకు పీజీ ఉంటే నేను ఉద్యోగం ఇస్తామనే పరిస్థితి లేదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టాలెంట్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఈజ్ వెల్కమింగ్ 10th class పీపుల్ ఆల్సో because of their higher level of attitude, aptitude levels, reasoning, arithmetic level, in English levels, ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. We know such kind of people from 10th class at the age of 16, 17 they are getting higher salaries because they have that talent. సూపర్ సార్, నిజంగా చాలా మంచి మాటలు మీరు చెప్పింది. నిజంగా ప్రతి ఒక్క కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్కి కూడా ఒక విలువైన అవి మాటలు అని కూడా చెప్పలేము. నిజంగా చాలా మంచి పదాలు మీరు చెప్పారు, మంచి విషయాలు చెప్పారు. నిజంగా ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కనుక ఈ వీడియో చూసినట్టయితే ఒక క్లారిటీ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మార్వాడి యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల సౌలభ్యం కోసం ప్రతి 50 కిలోమీటర్లకు ఒక ఆఫీస్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. సంప్రదించవలసిన టోల్ ఫ్రీ నంబర్స్ మార్వాడి యూనివర్సిటీ బ్రాంచ్ ఆఫీసెస్ విజిట్ చేస్తున్నాం కదండి. సో అందులో భాగంగా ఈరోజు నేను ఒంగోలు వచ్చేసాను. సో మీకు ముందుగా అడ్రస్ చెప్పేస్తాను. కర్నూలు రోడ్, ఒంగోలు, నవభారత్ బిల్డింగ్ పక్కన పోలీస్ క్వార్టర్స్ లైన్లో మీకు బోర్డు విజిబుల్గానే ఉంటుంది, మార్వాడి యూనివర్సిటీ అని. ఈ బిల్డింగ్ పైన పెద్ద బోర్డు మీకు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. సో ఈ పర్టికులర్ బ్రాంచ్కి బ్రాంచ్ మేనేజర్గా రవి గారు ఉన్నారు. సార్తో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు, డౌట్స్ అన్నీ క్లారిఫై చేసుకుందాం. అచ్చా, హాయ్ రవి గారు. హలో మేడం, ఎలా ఉన్నారు? చాలా బాగున్నాను మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను, థ్యాంక్ యూ సార్. ఆఫీస్ చాలా బాగుంది. ఓ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నైస్ సార్. సో మీ గురించి ఒక 2 మాటల్లో మా ప్రేక్షకుల కోసం. నా పేరు రవి మేడం, నాది MBA, MA ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్. ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 years నుంచి నేను టీచింగ్ ఇండస్ట్రీ ఫ్రమ్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్లోనే ఉన్నాను ఫ్రమ్ ది పాస్ట్ 20 years. సో నాకు మార్వాడి యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఒక అవకాశం ఇచ్చారు పిల్లలకి సర్వ్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి. బీయింగ్ యాజ్ బ్రాంచ్ మేనేజర్ ఫర్ ఒంగోల్, ఇక్కడ నుంచి మన ఒంగోలు డిస్టిక్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా మన ఆఫీస్ ద్వారా గైడ్ చేస్తూ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ కంప్లీట్ చేయడానికి మనకు ఒక అవకాశం కల్పించారు. ఆ అవకాశాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం మేడం. ఇప్పుడు మరి స్టూడెంట్స్ని అర్థం చేసుకోవడంలో మీరు ఎప్పుడు ముందుంటారు. MPC, BPC నుంచి ఏ స్టూడెంట్స్ మార్వాడి యూనివర్సిటీలో ఎక్కువ జాయిన్ అవుతున్నారు? మేడం, యాక్చువల్గా మనకి ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ MPC వాళ్ళు ఉంటారు ఎక్కువ. వీళ్ళు కూడా ఇంజనీరింగ్కి వెళ్తూ ఉంటారు. మనకి బైపీసీ స్టూడెంట్స్కి వచ్చేసరికి మనకు చాలా కోర్సెస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ MPC నుంచి వచ్చేవాళ్ళు మోస్ట్లీ కంప్యూటర్ సైన్స్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ జాయిన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఆల్ లేటెస్ట్ సబ్జెక్ట్స్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ సబ్జెక్ట్స్లో మేజర్గా మనకు కనిపించేది ఏంటంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ విత్ AI అండ్ ML, ఓకే, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్, అదర్వైజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్. ఈ CSCలో డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ మేడం, ఇవి స్పెషల్ లేటెస్ట్ బ్రాంచెస్. ఈ బ్రాంచెస్ ఎక్కువగా పిల్లలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం రాబోయే రోజుల్లో వీటికి ఫ్యూచర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మనకి అదర్ థింగ్ వచ్చేసరికి సైబర్ సెక్యూరిటీ అనే ఒక కోర్స్ ఉంటుంది. ఈ స్పెషలైజేషను, ఈ 3 కోర్సెస్ కూడా పిల్లలు బాగా చక్కగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు. రాబోయే డిమాండ్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు పిల్లలు ఎక్కువగా తీసుకుంటున్న కోర్సు ఈ 3 కోర్సెస్ మేడం. ఈ సందర్భంగా నేనైతే ఏం చెప్తానంటే మేడం, +2 తర్వాత కెరీర్ ప్లాన్ చేసుకునే కన్నా కూడా 9th, 10thలోనే కెరీర్ గురించి ఆలోచిస్తే బెస్ట్ మేడం. రీజన్ ఎందుకంటే మోస్ట్లీ పిల్లలు ఏంటంటే MPC చదువు లేకపోతే BPC చదువు అని చెప్పేసి పేరెంట్ గైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. వీళ్ళ పేరెంట్స్ యొక్క మైండ్లో వాళ్ళ టార్గెట్ ఏంటంటే BPC చదివే స్టూడెంట్కి మెడిసిన్కి వెళ్ళమని, లేకపోతే MPC చదివే స్టూడెంట్కి IITనో JEEనో తీసుకొని NITsలో కానీ IITsలో కానీ జాయిన్ అవ్వాలనే ఒక థాట్ తోటి మరి అంతే కదా స్టార్ట్ చేస్తారు. అంతే కదా, మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ మేడం. యాక్చువల్గా మనకి ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయేసరికి స్టూడెంట్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ 1 లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ మేడం మనకి బయటకు వస్తుంది ఆంధ్ర తెలంగాణ నుంచి. IITs నుంచి మనకి సీట్ రావాలంటే 7,500 సీట్లు ఉంటాయి అక్కడ కంప్యూటర్ సైన్స్కి. అంటే మన వాళ్ళందరికీ కూడా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీలో సీట్ రావాలంటే 7,500 వరకు మాత్రమే మనకి 7,500 సీట్స్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి, ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ రిజర్వేషన్స్. సో దీనిలో మనకి ఎంత టాప్ ర్యాంక్ వస్తే మనకి సీట్ వస్తుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్.
సో దీని తర్వాత ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి మన వాళ్ళు టాప్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఏమైనా తీసుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది యూనివర్సిటీస్లో సౌత్లో అప్రాక్సిమేట్లీ 25 లక్షల దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసుకొని 4 ఇయర్స్కి అప్రాక్సిమేట్లీ అప్ టు 70 lakhs వరకు ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మన మార్వాడి యూనివర్సిటీ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ అ ప్రాఫిట్ మోడ్ ఆర్గనైజేషన్, వీఆర్ సర్వీస్ మోడ్ ఆర్గనైజేషన్. సర్వీస్ మోడ్తో పనిచేయడం వల్ల మనం వీలైనంత రీజనబుల్ ఫీ స్ట్రక్చర్, ఈవెన్ మనకి ఇప్పుడు ఓల్డ్ కాలేజెస్లో ఎంత ఫీ స్ట్రక్చర్ అయితే ఉందో అదే ఫీ స్ట్రక్చర్ మన యూనివర్సిటీలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. జస్ట్ 70,000 per semester. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మన యూనివర్సిటీలో ఈ అడ్వాంటేజ్ ఉంది. సో కాస్ట్ కన్సిడరేషన్ ఒకటి, తర్వాత బెస్ట్ క్వాలిటీ, ఈ రెండు ఒకే చోట ఏదైనా దొరుకుతుంది అని చెప్పేసానంటే నాకు తెలిసి మార్వాడి యూనివర్సిటీ ఇస్ ద ఓన్లీ వన్, ఐ కెన్ సే దట్. సార్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఐఐటి కానీ బైపీసీ కానీ తీసుకున్నారనుకోండి, దాంట్లో ర్యాంక్ కొట్టలేదు, మరి అప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం తీసుకోవాలి? జనరల్గా ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్లే మేడం, ఎక్కువ బైపీసీ స్టూడెంట్స్ ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్గా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా యాస్పిరేషన్స్ ఉండేది ఐఐటీస్ గురించి లేకపోతే నేమో మెడిసిన్ గురించి అని చెప్పేసి అనుకున్నాం. ఇన్ కేసు వీటిల్లో సీట్ రాలేదు అంటే ఒక నెక్స్ట్ ఆప్షన్కి వెళ్ళాలి అని అంటే మనకి బైపీసీ స్టూడెంట్స్కి అయితే బయో ఇన్ఫర్మేటిక్స్ అని చెప్పేసి మన దగ్గర కోర్స్ ఉంటుంది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం బిఎస్ ఇన్ ఏఐడిఎస్, బిఎస్ ఇన్ ఏఐఎంఎల్ అంటే బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్లోనే 4 years డిగ్రీస్. ఇవి కూడా అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆల్మోస్ట్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయి అవే ఉంటాయి. అయితే ఏంటంటే ఈవెన్ ఎనీ కోర్స్ చదువుకున్న స్టూడెంట్ +2 లెవెల్లో ఈ సిఈసి చదవనండి, హెచ్ఈసి చదవనండి, ఎంపీసీ చదవనండి, బైపీసీ చదవనండి, ఏ కోర్స్ చదివినా కూడా ఈ కోర్సు ఈ బిఎస్లో జాయిన్ అవ్వడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం బయో ఇన్ఫర్మేటిక్స్ అనేది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అండ్ లేటెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్. అసోసియేటెడ్గా ఇది బయోటెక్నాలజీకి అసోసియేటెడ్గా ఉంటుంది. ఇది దానివల్ల ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ చాలా దీన్ని బాగా ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. బట్ టెక్నాలజీ వైజు మంచి అడ్వాన్స్డ్గా ఉండడం వల్ల ఫారిన్ కంట్రీస్లో కానివ్వండి, మన ఇండియాలో కానివ్వండి ఒక మంచి కెరీర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి దీని తర్వాత ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది కోర్స్. సో దానివల్ల ఏంటంటే బయో ఇన్ఫర్మేటిక్స్ని కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని ఉంటారు. అంటే బైపీసీ వాళ్ళకి మెడిసిన్ తర్వాత ఆలోచించే కోర్సెస్ ఏంటంటే జనరల్లీ వెటర్నరీ సైన్స్ అడుగుతుంటారు, లేకపోతే డెంటల్ అడుగుతుంటారు. దీని తర్వాత మన ఈ 2 కోర్సెస్ మిస్ అయినప్పుడు ఇంకా వేరే ఏమైనా ఆలోచించదలుచుకుంటే మన దగ్గర ఫిజియోథెరపీ ఒకటి ఉంటుంది, బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫార్మసీ ఒకటి ఉంటుంది, బ్యాచులర్ ఆఫ్ నర్సింగ్ ఉంటుంది. ఇంట్లోనే మనకి బీటెక్లో వచ్చేసరికి బయో ఇన్ఫర్మేటిక్స్ ఉంటుంది. బైపీసీ వాళ్ళకి ఇవన్నీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మేడం మన దగ్గర. ఎంపీసీ వాళ్ళకి దేనో వెరీ వెల్ అన్ని ఆప్షన్స్. ఎంపీసీ వాళ్ళకి దాదాపుగా ఒక 12-13 కోర్సెస్ ఉన్నాయి, చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అది పెద్ద సమస్య ఏం కాదు. బట్ బైపీసీ వాళ్ళకి మాత్రం లిమిటెడ్ ఆప్షన్స్లో ఈ బెస్ట్ కెరీర్ డిజైన్ చేసుకోవాలంటే బయో ఇన్ఫర్మేటిక్స్ ఐ సజెస్ట్ ఫస్ట్ బయో ఇన్ఫర్మేటిక్స్, అదర్వైజ్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యాస్ గుడ్ డిమాండ్. మార్వాడి యూనివర్సిటీ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ గురించి చెప్పండి. మార్వాడి యూనివర్సిటీ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మేడం, టు అట్రాక్ట్ మెరిటీరియస్ స్టూడెంట్స్ మన ఫీజు ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో కంటిన్యూస్గా ఎవ్రీ సెమిస్టర్ స్కాలర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 70,000లో 10,000 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 60,000 ఫీజు అట్లా. సార్ మరి మార్వాడి యూనివర్సిటీలో ఏ కోర్సులు ఆఫర్ చేస్తున్నారు? మార్వాడి యూనివర్సిటీలో మనకి అప్రాక్సిమేట్లీ 52 కోర్సెస్ ఉన్నాయి మేడం మన దగ్గర. ఈ 52 కోర్సెస్లో దాదాపుగా ఒక 12-13 కోర్సెస్ ఇంజనీరింగ్ రిలేటెడ్, తర్వాత పారామెడికల్ ఉన్నాయి. తర్వాత అంటే మన వాళ్ళు కొంతమంది ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ కాకుండా వేరే ఆప్షన్ తీసుకుంటే గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్ ఉంటాయి. గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే లైక్ బీబీఏ కానివ్వండి, బీసీఏ కానివ్వండి, ఇవి ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఏ కోర్స్ అయినా చేయొచ్చు ఇంటర్మీడియట్లో. బట్ ఆల్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు జాయిన్ బీబీఏ, బీబీఎం ఆర్ బీసీఏ. ఇవి ఎనీ బడీ కెన్ జాయిన్. సార్ ఇప్పుడు మార్వాడి యూనివర్సిటీలో ఈ సంవత్సరం జాయిన్ అవుదాం అనుకున్న పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళు మరి ఒంగోలులో మార్వాడి యూనివర్సిటీ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ని విజిట్ చేయాలనుకుంటే అడ్రస్ని, కనెక్టివిటీని కాస్త క్లియర్గా అర్థమయ్యేలా చెప్పండి. స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైనా కానీ మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మార్వాడి యూనివర్సిటీ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ కానివ్వండి, కావాల్సిన కెరీర్ ఆప్షన్స్ కానీ ఏవైనా కావాలి, దానికి సంబంధించిన ఫీ స్ట్రక్చర్స్ కావాలి అని అంటే మేము స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి. మేము ఎప్పుడూ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంటాం. మీకు కావాల్సిన మీకున్న డౌట్స్ అన్నీ కూడా మాకు క్లారిఫై చేయడానికి మా కౌన్సిలర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మేము కూడా ఎప్పుడు సిద్ధంగానే ఉంటాం. వీలైతే ఏదైనా ఒంగోలు వచ్చినప్పుడు ఒకసారి మమ్మల్ని విజిట్ చేసినట్లయితే మన నవభారత్ బిల్డింగ్స్ దగ్గరలో పోలీస్ క్వార్టర్స్ లైన్లో ఉన్నటువంటి మార్వాడి యూనివర్సిటీ అడ్మిషన్ ఆఫీస్ ఏదైతే ఉందో అక్కడికి వచ్చినట్లయితే మనం కెరీర్ గురించి, కెరీర్ ఆప్షన్స్ గురించి, ఉన్న కోర్సెస్కు సంబంధించిన ఫీ స్ట్రక్చర్స్ గురించి, అదర్ ఆల్ థింగ్స్ గురించి కూడా మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ కెరీర్ బిల్డింగ్లో మీకు అందరికీ ఉపయోగపడాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ.
సో చూసారు కదండి రవి గారి మాటల్లో మనం స్టూడెంట్స్కి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా తెలుసుకున్నాము. అలాగే ఒంగోలు బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తెలుసుకున్నాము. సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే 24లో ఒంగోలు నుంచి చాలామంది స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయ్యారు, ఈ సంవత్సరం జాయిన్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ చాలామందే ఉన్నారు. మీకు అడ్రస్ కూడా చాలా ఈజీ. ఇన్ కేస్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి. మీకు డీటెయిల్స్ ఇవ్వడానికి, మీ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేయడానికి ఒంగోలు మార్వాడి యూనివర్సిటీ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ టీం ఎప్పుడు సిద్ధంగానే ఉంటుంది. సో మీరు ఈ సంవత్సరం జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే హరియప్పండి. మార్చి నెల ఈ పాటికే ఎగ్జామ్స్ కూడా అవ్వకుండానే అడ్మిషన్స్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి. సో తొందరపడండి. మార్వాడి యూనివర్సిటీ టాప్ లావిష్ యూనివర్సిటీ విత్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి అందుబాటు బడ్జెట్లో ఫీజుల్లో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీ. సో మీరు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటారని ఆశిస్తున్నాము. మార్వాడి యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల సౌలభ్యం కోసం ప్రతి 50 కిలోమీటర్లకు ఒక ఆఫీస్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. సంప్రదించవలసిన టోల్ ఫ్రీ నంబర్స్